వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం. గత 15 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ను ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలోని ప్రముఖ స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీల్లోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల ప్రత్యేకతలు, భవిష్యత్తులో వాటి వల్ల ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు, ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వాణి గారు, వెల్కమ్ టు TV5. రైట్ ప్లేస్, రైట్ టైం, బ్రైట్ ఫ్యూచర్. నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది ఏవి. 10th తర్వాత టర్నింగ్ పాయింట్ అంటారు అందరూ కూడా. 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా అంటే 10th తర్వాత 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఉంది. అది ఎలా అంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ కోర్సు. ఇందులో వాళ్ళు 10thలోనే జాయిన్ అయితే 16 years కాబట్టి వెరీ ఈజీ టు గ్రూమ్ దెమ్. మంచి పర్సనాలిటీ వస్తుంది. అలాగే వాళ్ళకి మంచి కోర్స్ కరిక్యులం కూడా 2 years ఇంటర్లో కూడా నేర్చుకొని 3 years డిగ్రీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మిగతా డిగ్రీ వాళ్ళకన్నా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అలాగే ఇంటర్ పూర్తయిన వాళ్ళకి కూడా కోర్సు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. సో అలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వాణి గారు. హలో హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. యా, వాణి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నా పేరు సారయ్య. నా పేరు మా పాప ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. అంటే ఓటు మేంబడి చేయాలని మరి ఎట్లా జీరో మాకు చెప్తారా కొంచెం? యాక్చువల్గా ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుందండి. నిజంగా తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అందులో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. కుకింగ్ ఉంటుంది, హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చేస్తూ వెళ్తే 2 years తర్వాత ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి తర్వాత ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. 100% ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. ఆడపిల్లలు మన దగ్గర వాళ్ళు చాలామంది సింగపూర్లో, మలేషియాలో, దుబాయ్లో పనిచేస్తున్నారు. ఆడపిల్లలకి సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ వైజ్ కూడా హోటల్ ఇండస్ట్రీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. హోటల్సే కాదు, వాళ్ళు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, డిఫెన్స్, ఆర్మీ, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటి చోట్ల మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు ప్రోటోకాల్ అంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర కూడా ఆడపిల్లల్ని చాలా బాగా తీసుకుంటారు. సో ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది. ఇది 3 years కోర్స్ అండి. 3 lakhs 5 installments. ఇందులోనే ఇంటర్నేషనల్ టూర్, బుక్స్, కిట్స్, ఎగ్జామ్ ఫీజు, డ్రెస్లు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో 10,500 కట్టి అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకోండి. ఓకే, రవికుమార్ గారు, ఇంటర్ తర్వాత +2 కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎలా ఉంటుందంటారు? ఇంటర్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. కంప్లీట్గా మనము డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటే అకాడమిక్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ. కంప్లీట్లీ అంటే 80% ప్రాక్టికల్స్, 20% థియరీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అంటే ప్రాక్టికల్స్లో ఏది చేస్తారో స్టూడెంట్స్ అదే థియరీలో చదువుకుంటారు. సో స్టూడెంట్స్ కొంచెం కష్టపడే తత్వం అంటే హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉండి కొంచెం చదువులో వీక్ ఉన్నా కానీ, కమ్యూనికేషన్లో కొంచెం వెనకబడి ఉన్నా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి లేదా కెరియర్కి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఇక్కడ నార్మల్గా హోటల్ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళకి 3 years 4 డిపార్ట్మెంట్స్ నేర్చుకుంటారు. ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్ అని. అమ్మాయిలు కానివ్వండి, అబ్బాయిలు కానివ్వండి, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ అవుతుంది. సో స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే 4th సెమిస్టర్కి వస్తాడో అప్పుడు వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ వెళ్తారు. ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ వచ్చి 5 star హోటల్స్లో మ్యారియట్, తాజ్, హయాత్ ఇలా 5 star ప్రాపర్టీస్లో ట్రైనింగ్ వెళ్తారు. అక్కడ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేస్తారు. దెన్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ వచ్చాక వాళ్ళకి స్పెషలైజేషన్ అంటే ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏదైతే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ చూస్ చేసుకొని వాళ్ళ కెరియర్గా ఎంచుకోవచ్చండి. అండ్ ఇదే కాకుండా ఏంటంటే వాళ్ళకి
వాళ్ళకి అదర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫుడ్ లాస్, హాస్పిటాలిటీ లాస్, హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్, అకౌంట్స్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్పిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళడానికి కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇంటర్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి కెరీర్ అదే చేసుకోవాలంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి, అబ్రాడ్ ట్రావెల్ ప్లాన్ ఉన్న వాళ్ళు బట్టి అబ్రాడ్లో సెటిల్ అవ్వాలంటే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ది బెస్ట్ కోర్స్ అండి. ఓకే అండి, మరి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేస్తే ఎలాంటి వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేస్తే అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాణి గారు? యాక్చువల్గా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే చాలా మటుకు మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు 90%, 95% ఉండి పాపం నీట్ ట్రై చేసి 1 year, 2 years కూడా 1 markలో కూడా పాపం చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో డాక్టర్ అవ్వాలనే కోరిక మాత్రం అలాగే ఉండిపోతుంది. సో వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ఆప్షన్స్ లేవు ఎక్కువగా. బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కోర్స్ వైజ్ బాగుంటుంది, తర్వాత ఎంఎస్సీ చేయాలి, తర్వాత పిహెచ్డి చేయాలి. కానీ జాబ్ ఒక కార్పొరేట్ సెక్టర్లో జాబ్ రావాలంటే ఈ చేస్తే అంత త్వరగా రావు. సో వీ హ్యావ్ డిడ్ సమ్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్, ఫౌండ్ అవుట్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ కోర్స్ ఫర్ ది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వాళ్ళు డాక్టర్ అవ్వలేకపోయినా దే విల్ ఫీల్ లైక్ డాక్టర్, యాప్రన్ వేసుకుంటారు, పేషెంట్స్తో ఉంటారు, డాక్టర్తో పనిచేస్తారు. ప్రతి పేషెంట్ షుగర్, బీపీ, కిడ్నీ పేషెంట్స్కి వాళ్ళ మొత్తం ఫిజియాలజీ మొత్తం వాళ్ళు చదువుకొని ఆ డిసీజెస్కి ఎలాంటి ప్రోటీన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి విటమిన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి డైట్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా చెప్తారు. ఇంకా వరల్డ్ ఈజ్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ ఫిట్నెస్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు కరోనా యాక్చువల్లీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, విటమిన్స్, ఫ్రూట్స్ తినటం కానీ, కషాయం తాగడం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ హెస్ బికమ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. అండ్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఫిట్నెస్. అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బీ ఫిట్, బాగా కనపడాలి అనే ఒక అంటే ఆ నేచర్, ఆ యాటిట్యూడ్, ఆ పర్సనాలిటీ గురించి ఎవ్రీబడి ఈజ్ క్రేవింగ్ ఫర్ ఏ గుడ్ పర్సనాలిటీ. సో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ వండర్స్ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్. అండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ. ఓకే రవికుమార్ గారు, డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకి, ఇంజనీరింగ్ పూర్తయిన స్టూడెంట్స్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది? మీ దగ్గర బేసిక్గా పేరెంట్స్ ఎలా వస్తూ ఉంటారు? అంటే వేరే వాటిలో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తారా? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద నమ్మకంతోనే వస్తారా? ఎలాంటి పేరెంట్స్ని, చాలా మంది పేరెంట్స్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనకి పేరెంట్స్ రావడం ఒక కోర్స్ చేయాలి, ఒక కోర్స్ అంటే బీటెక్లో డిస్కంటిన్యూ అయ్యాడు, బీటెక్లో జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు, తర్వాత ఏం చదవాలి అని చెప్పి అని వస్తారు. బట్ అక్కడ మన సన్ కాలేజ్లో ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ ప్లేస్ వైటల్ అవుట్. అంటే కౌన్సిలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్ ఒక అడ్మిషన్కి వచ్చినప్పుడు మనం నార్మల్గా అతనికి కావాల్సిన కోర్స్ ఆఫర్ చేయడం, అంటే 10th పైన ఏ కోర్స్ ఉంది, ఇంటర్ పైన ఏ కోర్స్ ఉందని ఆఫర్ చేయడం కాకుండా స్టూడెంట్తో కూర్చొని ఒక 25 to 30 minutes ఇక్కడ వాణి మేడం గారు కానివ్వండి, అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఆశ మేడం గారు మాట్లాడి స్టూడెంట్కి ఏదైతే బాగుంటుంది, ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అన్నీ కనుక్కొని అప్పుడు మనం కోర్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తామన్నమాట. సో నార్మల్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ డౌన్ ఉండి, సో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానివ్వండి, అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదివినా కానీ కొంచెం కమ్యూనికేషన్ అనేది కొంచెం వెనకబడి ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ వేర్ దే యూస్. సో అలా చూసినప్పుడు మనము స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకంటే ఏ కోర్స్ బాగుంటుందో అది ఆఫర్ చేసి, అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, లేదా బీబీఏ, నార్మల్ ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఇట్స్ మైట్ బి గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, మనం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళకి పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇలా ట్రైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్కి సబ్జెక్ట్తో పాటు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ విల్ బి యాడింగ్ అండ్ మోర్ వెయిటేజ్ ఫర్ అ స్టూడెంట్ టు గెట్ హిస్ లైఫ్ మోర్ బెటర్. అంటే ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్లో చదివి, అంటే విలేజ్ నుంచి సిటీకి వచ్చాక అది చదివాము, ఇదే చదవాలి, మాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అని చెప్పని ఆ టెన్షన్ లేకుండా స్టూడెంట్ని అలా డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తామన్నమాట. సో దీనివల్ల స్టూడెంట్ బెనిఫిట్ అవుతాడు. అండ్ అలాగే వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్తారు, ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు. సో అలా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా నేర్చుకుంటారు. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, లేదా బీపీఏ కానివ్వండి, లైక్ స్టూడెంట్ వచ్చాక సన్ కాలేజ్లో చేరాక డెఫినెట్గా 100% ఐ విల్ అష్యూర్ దట్ దే విల్ బి చేంజింగ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్. అంటే డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానివ్వండి, కమ్యూనికేషన్, మాట్లాడే పద్ధతి, ప్రజెంటేషన్, ద డే 1కి వచ్చినప్పుడు ద ఫైనల్ డే వెన్ దే ఆర్ లివింగ్. సో దెర్ విల్ బి 100% కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ద టూ థింగ్స్. ఓకే, నైస్ అండి. మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు. హలో హలో, నమస్తే అండి, వాణి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. చెప్పండి సార్. హలో మేడం. చెప్పండి. మేడం మా పాప ఇంటర్ అయిపోయింది. ఓకే సార్. సంగతి చేస్తున్నాము. ఇంటర్ అయిపోయింది, చేయాలంటే ఎట్లా, ఇప్పుడు అడ్మిషన్ కావాలంటే ఫీజు ఎట్లా ఉంటుంది, ఎక్కడ?
యాక్చువల్గా ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి మన దగ్గర 4 కోర్సులు ఉన్నాయండి. ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు 4 డిపార్ట్మెంట్స్, బాగా కష్టపడే తీరు ఉండాలి, చదువు తక్కువ పని ఎక్కువ ఉంటుంది. హాస్పిటాలిటీలో ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, సెకండ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి 45 డేస్ వర్క్ చేస్తారు, 45 డేస్ కాలేజ్కి వస్తారు. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, టూర్స్, ట్రావెల్స్, వీసా, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్లైన్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ డాక్టర్, వాళ్ళు విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ గురించి చదువుతారు. ఈ 4 కోర్సులు ఉన్నాయండి. ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా 3 lakhs 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కట్టాలి. ఇందులోనే ఇంటర్నేషనల్ టూర్, బుక్స్, కిట్స్, ఎగ్జామ్ ఫీజు, డ్రెస్సులు అన్నీ కూడా ఫ్రీ. 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు అండి. మీరు ఆన్లైన్లో కూడా కట్టచ్చు, ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు sun.edu.inకి వెళ్ళి, లేదంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీకు మొత్తం ప్రాసెస్ చెప్తారు. మీరు ఆన్లైన్లో అయినా తీసుకోవచ్చు, ఇన్ పర్సన్ కూడా వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. November 1st నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అడ్మిషన్స్ అయిపోతున్నాయి, త్వరగా వచ్చి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇక మీదట ఆల్ హాలిడేస్ అండ్ సండేస్ ఆల్సో వీఆర్ వర్కింగ్. సో టుమారో ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ ఓపెన్. అంటే వర్కింగ్ వాళ్ళకి కొంచెం సండేస్ ఉండటం బెటర్ కాబట్టి సండే కూడా ఓపెన్ చేసి పెడతాం. అంతే, అంటే అకాడమిక్ అంటే క్యాలెండర్ కూడా తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా అవర్స్ కూడా స్పేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే అందరూ ఇప్పుడే వస్తున్నారు. సో ఫైనల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్వరగా రావాలి. సండేస్ కొంచెం వర్కింగ్ వాళ్ళు కూడా బాగుంటది కాబట్టి ఓపెన్ చేసి. ఓకే, ఇందాక మీరు 4 కోర్సులు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా, ఏ కోర్సులో మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందంటారు? యాక్చువల్గా ఇదేనండి, కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం అని అందుకే చెప్తాను. ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక క్యారెక్టర్, ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. కొంతమందికి అందరితో బాగుంటారు, చాలా కలివిడిగా ఉంటారు, చక్కగా స్మైల్ ఉంటుంది, బాగా అందంగా ఉంటారు, కానీ చదువులో కొంచెం బ్యాక్గా ఉంటారు. వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. అట్లానే బీబీఏ వాళ్ళు డైనమిక్గా ఉండాలి, టూరిజం వాళ్ళు ఊరు తిరిగే వాళ్ళు కొంచెం ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్, వైల్డ్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇలాంటివి అనమాట. సో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కొంచెం ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. బాగా చదివే వాళ్ళు, కొంచెం న్యూట్రిషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. సో ప్రతి పర్సనాలిటీకి ఒక కోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్ మార్కెట్లో ఇది బాగుంటుంది, లేకపోతే శాలరీస్ దేనికి బాగుంటాయి, భవిష్యత్తు ఏది బాగుంటుంది, దీనికన్నా కూడా నాకేది ఇష్టం, నా హార్ట్కి ఏమి ఇష్టం, నేను ఎందులో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అనేది జడ్జి చేసుకొని జాయిన్ అవుతే వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే అలా చేయడం వల్లనే వాళ్ళు జస్టిఫై చేస్తారు వాళ్ళ జాబ్. మరి బైపీసీ చదివిన వారికి కొత్త కోర్సులు ఏముంటాయి? బైపీసీ అండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకండి మనకి ఫుడ్ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసాము. లాస్ట్ 3 years నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. సో స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఎవరికైతే డాక్టర్ చదవాలి, డాక్టర్ అంటే నీట్ రాసి వాళ్ళకి సీట్ రాకపోవడం వల్ల ఒక 2 years వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్లో వెళ్ళి చదివి అక్కడ కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ కొంచెం అంటే వాళ్ళకి డిమోటివేట్ అయిపోతారు, అంటే నాకు సీట్ రాలేదని చెప్పాను. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరికైతే డాక్టర్ లాగా అవ్వాలి, డాక్టర్ లాగా చేయాలని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చాలా మంచి కోర్స్ అండి. ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఈ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్లో నార్మల్గా స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఒక పేషెంట్కి, అంటే ఒక బీపీ పేషెంట్ కానివ్వండి, ఒక హార్ట్ పేషెంట్ కానివ్వండి, ఒక షుగర్ పేషెంట్కి, డయాబెటిక్ పేషెంట్కి ఎలాంటి మెనూ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి డైట్ ఇవ్వాలి అనేది కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటారు. అంటే ప్రతి ఫుడ్లో ప్రోటీన్ వాల్యూ ఎలా ఉంది, న్యూట్రిన్ వాల్యూ ఎలా ఉంది అని చెప్పని చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మన సన్ కాలేజ్ ఏంటంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు మెనూస్ ప్రిపేర్ చేసి, అంటే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు కూడా మెనూస్ ప్రిపేర్ చేసి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాకల్టీస్తో వాళ్ళు అక్కడ మెనూస్ చేసి అక్కడే వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అవన్నీ చేసి దాంట్లో న్యూట్రి వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది కనుక్కొని వాళ్ళకి అనేది మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇట్లా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేది చాలా తక్కువ కాలేజెస్లో ఉన్నాయి. అండ్ వీఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ దట్. అండ్ వీళ్ళకి ఏంటంటే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి హెల్త్ మేనేజర్ లాగా, ఫుడ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ లాగా, హెల్త్ అడ్వైజర్ లాగా అలా చేయొచ్చు. అండ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ లెవెల్లో, ఎంఎస్సీ లెవెల్లో కూడా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉందండి. అది చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వాళ్ళకి ఒకటి కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్ళకు దాంట్లో పాస్ అయిన తర్వాత ఒక డాక్టర్స్ లాగా వాళ్ళు సపరేట్ క్లినిక్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి విలేజెస్లో వెళ్ళినా, ఎక్కడ డిస్ట్రిక్ట్స్లో వెళ్ళినా న్యూట్రిషన్ అనేది న్యూట్రిషనిస్ట్ లాగా వాళ్ళు క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఓన్గా వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి. మరో కాలర్ సత్యనారాయణ ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి కాల్ చేశారు. నమస్తే సత్యనారాయణ గారు. నమస్తే అండి. యా చెప్పండి. చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు. ఎంబీఏ గురించి అది బెస్ట్ కోర్స్ ఎంబీఏ ఉందండి మన దగ్గర 2 MBAలు ఉన్నాయి సార్. ఎంబీఏ జనరల్ అంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ లాగా మన దగ్గర
ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కాలేజ్కి వచ్చి బేసిక్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 4 days వర్కింగ్ 2 days కాలేజ్. ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళు జాబ్ మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి సైమల్టేనియస్గా జాబ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్స్ మటుకు వచ్చి ఎగ్జామ్స్ రాసుకొని వీకెండ్ క్లాసులు ఉంటాయి. ఫైనల్ సెమిస్టర్ కల్లా ప్లేస్మెంట్ కూడా అయిపోతుంది. ఇది చాలా మంచి కోర్సు. అది కాకుండా MBA ఇన్ హోటల్ అండ్ టూరిజం అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు 2 semesters మేనేజ్మెంట్ చదివితే 3rd సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇస్తాం. టూరిజం ఇష్టమా, హోటల్ ఇష్టమా? హోటల్ ఇష్టమైతే 5-star ప్రాపర్టీలో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి జాబ్కి వెళ్తారు. లేదు టూరిజం అంటే సదరన్ ట్రావెల్స్, RVR ట్రావెల్స్, అట్లానే అక్బర్ ట్రావెల్స్ ఇలాంటి ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్లో వర్క్ చేసి ఫైనల్ సెమిస్టర్లోనే ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. ఈ 2 కోర్సులు చాలా బాగుంటాయి. రెండిటికి కూడా 3 lakhs 4 installmentsలో కట్టచ్చు. ఓకే, మరో కాలర్ శ్రీనివాస్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు. హలో, చెప్పండి శ్రీనివాస్ హలో. గారు. శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి, వినిపిస్తోంది. మేడం, ఇప్పుడు SSC అయిపోయింది మా బాబుది. ఓకే అండి. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమా ఉంటుందా అండి? 10th తర్వాత మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి లైక్ 5 years ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో 10th అయిపోయిన తర్వాత 2 years లెవెల్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో హోటల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ చేసి మళ్ళీ 3 years బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ వెళ్తారు. ఇదే కాకుండా మన దగ్గర 1 year 2 years డిప్లొమా కూడా ఉన్నాయండి 10th తర్వాత. సో స్టూడెంట్ ఏంటంటే నార్మల్గా మనం స్టూడెంట్కి హోటల్ మేనేజ్ చేయాలని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి 10th తర్వాత 5 years కోర్స్ చేసుకుంటే అంటే ఫ్యూచర్లో ప్రమోషన్స్ వైపు కానివ్వండి లేదా మంచి ప్లేస్మెంట్స్కి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అనేది స్టూడెంట్కి అంటే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రమోషన్స్కి దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో అప్పుడు కొంచెం వెనకబడాల్సి వస్తుంది. సో 5 years కోర్స్ చేసుకోవడం చాలా మంచిదండి. లైక్ ఈ 5 yearsలో కూడా మనకి కంప్లీట్గా స్టూడెంట్కి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ అవన్నీ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది వచ్చి 4.5 lakhs అండి ఫీజు. 8 installmentsలో పే చేయొచ్చు. అండ్ మాకు 5 years కోర్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం మాకు లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి. 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు పే చేసి మీరు అడ్మిషన్ రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి. మరో కాలర్ సత్యశ్రీ రాజమండ్రి నుంచి కాల్ చేశారు. సత్యశ్రీ గారు. హలో, చెప్పమ్మా. సత్యశ్రీ గారు మాట్లాడండి. నాకు 10th అయిపోయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కి ఏం చేస్తే బాగుంటుందండి? అంటే దేనిలో చదువుకుంటే బాగుంటుంది? ఏ కోర్స్ చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కోసం? యాక్చువల్గా 10th తర్వాత మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటే ఇంటర్ ఎంపీసీ చదవాలి, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. దాని తర్వాత బీటెక్ వెళ్ళాలి. మీరు బీటెక్ చదివిన తర్వాత అందులో మీరు సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అవ్వచ్చు. అలా కాదు, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్ తర్వాత BBA లాంటి కోర్స్ చేసుకొని SAP కోర్సులు కూడా చేసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ కోర్సెస్ అందిస్తోంది స్టూడెంట్స్కి బ్రీఫ్గా చెప్పండి. యాక్చువల్గా 10th తర్వాత 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇంటర్ తర్వాత BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీ తర్వాత MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం, MBA జనరల్, PG డిప్లొమా కోర్సు. ఇది కాకుండా 10th పాస్ అయ్యి ఇందాక అడిగినప్పుడు 5 years ఇంటిగ్రేటెడే కాదు డిప్లొమా కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఇయరే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళు వెంటనే డిప్లొమా చేయకుండా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళు, కొంతమంది ఆల్రెడీ హోటల్స్లో పనిచేసి సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి 1 year 2 years డిప్లొమా ఉంటుంది. ఆ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్స్తో బయట కంట్రీలకి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా బాగుంటాయి. ఈ కోర్సులన్నీ మన దగ్గర ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే 3rd సెమిస్టర్ నుంచి జాబ్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటారు. దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్, సర్టిఫికేటు, శాలరీ, ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ ఇవన్నీ కన్నా చాలా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవికుమార్ గారు, అలాగే వాణి గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం వల్ల భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది స్టూడెంట్ చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.